Okay. So now we have recently, okay, Kumaresan has joined. Hi, Kumaresan. Good morning. We are just talking about the New Year resolution which you have taken. If you have taken any resolution, please share it in the chat box. Let me know, my dear friends, if I'm audible, if I'm visible, and if my slides are visible. Are my slides visible? Yeah, thank you. Thank you so much. Kumaresan, did we listen? Yes, be consistent with anything what you do. Okay, lovely. So that is what we said. If at all you wanted to be consistent, that becomes your 2024 resolution. At times we feel like when we are not consistent, we feel like hurting ourselves. We think, okay, this is what I am always. I'm not consistent at all. You keep tagging yourself. You keep labeling yourself. So instead of that, you have this quotation written very, very strong, bold near your working table. The quotation says, discipline is not what you want now. Discipline is what you want the most. If you want consistency to be the most acquired skill which you are aspiring to become, then definitely you will not be a prey. You will not fall a prey to fancy things which will pull you down from being an inconsistent person. Okay, lovely. So we start with today's session of three things, three big companies. Three big companies, what did they do initially? You know about this Samsung phone. Samsung phone, everybody knows. It's a very big brand. But they didn't start Samsung phones. They didn't start with a brand of phones. They started with a grocery. They just started with a grocery. And then it was dried fish, which they sold initially. முதல்ல Samsung ஆரம்பிச்சது, it was a grocery store, a chain of grocery stores. And then it came to their mind that phone, when manufactured, when we sold, that becomes a very big um, uh, a revolution for that era. அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் சாம்சங். So this was very interesting for me because we all think இன்னைக்கு Xerox அப்படின்னு சொல்றோம்ல. Xerox is not the word. Photocopy is the word. Xerox is the brand which brought photocopying for the first time. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிராண்ட் when it wanted to do something very, very focused, it becomes the name of its product itself. Xerox அப்படின்றது கம்பெனி பேர் தானே தவிர Xerox அப்படின்றது அந்த verb கிடையாது. It is just a photocopying machine and the brand is Xerox. So now today இப்ப Xerox எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றோம். அது photocopy தான் எடுத்துட்டு வரணும். அது Xeroxன்றது அந்த கம்பெனியோட பேர். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஒரு பிராண்ட் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா பண்ணும் போதுல that brand itself becomes the name of everybody will say அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அதுதான் இந்த கிராசரி ஸ்டோரா இருந்தது இன்னைக்கு கிராசரி ஸ்டோர்னா எங்கன்னே தெரியாது. அது ஒரு ஃபிஷ் மார்க்கெட், ஒரு ட்ரைட் ஃபிஷ் செயின் இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து சாம்சங் அப்படின்ற ஒரு போனை உருவாக்கி ஒரு பெரிய பிராண்டை உருவாக்கி இருக்கு. இன்னைக்கு கிராசரின்ற பேரும் ஞாபகம் இருக்காது, ட்ரைட் ஃபிஷ்ன்ற பேரும் ஞாபகம் இருக்காது. பிகாஸ் ஐகானிக்கா ஹிஸ்டாரிக்கா ஒரு சில விஷயங்கள் சாம்சங் பண்ணிருச்சு. இந்த மாதிரி இன் திஸ் லைன் there is one famous கார். எல்லாருக்கும் இந்த கார் வாங்கணும்னா அவ்வளோ பெரிய ஆசை, ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி, லம்போர்கினி. இந்த லம்போர்கினி வாஸ் நாட் the first project or the product what the company wanted. It was a tractor, a company which produced tractors, which manufactured tractors. And the tractor manufacturing company, after 15 years, 15 வருடங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கார் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டதுதான் அந்த லம்போர்கினி. So they all started with something else and they ended with something else.
But when they end up with something else, that became the favorite product or the favorite brand for so many people around. So it is not about what you start. அதுதான் சொல்றாங்க. இன்னைக்கு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா 2024 I started with something, but then you will be ending up with something else, maybe something big also, not necessarily what you always dreamt of. You dreamt of something, but when you ended up in something and when it gives you good results கொடுக்க போகுது அப்படின்னா, put a thumbs up and then say good. ஹாப்பியா அதை எடுத்துக்கிட்டு போகணுமே தவிர, இல்லைங்க நான் அப்படி நினைச்சேன், அதுவாகணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி பழசுக்கு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. இஃப் அட் ஆல் லம்போர்கினி ஸ்டிக் டு நான் டிராக்டராகவே இருக்கேங்க, நான் டிராக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியாவே இருக்கேங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா, இன்னைக்கு லம்போர்கினி அப்படின்ற அந்த லக்ஸுரி கார் வந்திருக்கவே வந்திருக்காது. சேம் திங் வித் திஸ் ஃபெலோ கால்டு IKEA. ஸோ இவங்க வந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஃபர்னிச்சர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. But then they started with just pen, pencil, clock, jewellery, all those stationery items. சின்னதா பண்ண ஆரம்பிச்ச IKEA இன்னைக்கு ஒரு பெரிய brand for furnitures. So in the மாதிரி there are a lot of things which has started with something but then ended up with something else. Now here's a question for you. You would have maybe in your school days or in your college days or in your workspace or in your family or with your friends, you would have done something very nice that people loved, but you didn't intend to do that. அந்த மாதிரி உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு பிடித்தமான விஷயமா நீங்க எதை பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? I want it in the chat box. Because for you it is a very little thing. ரொம்ப சின்ன விஷயமா இருக்கும். இது கூட அவங்க பெருசா பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. But then for people around, that was, Annapurni is right. Care. When Annapurni takes a lot of care for her, for Annapurni, it would have been, என்னங்க அது கூட பண்ண மாட்டாங்களா அவங்கலாம்? ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்கும். Is it not, Annapurni? நான் சொல்றது அதுதானே? Are you able to relate it to what? ரொம்ப சாதாரண விஷயமா இருக்கும் அன்னபூர்ணிக்கு. But for people around, wow, that care which Annapurni gives is such an amazing thing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? Is that what you want? Yeah, true. So would like to listen from everybody else before we take this forward, because இதுதான் உங்களோட SWOT analysisல உங்களோட strength. இதுதான் உங்களோட strength அப்படின்னு தெரியறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஸ்டோரிஸ்லாம் கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு. Because they all started with something else. We think I have to earn so much. I have to, making jokes and making people happy. For Mahati, it will be very, very simple thing. ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயமா இருக்கும். But people around, ஐயோ that is her trump கார்டுங்க, அந்த புள்ள அந்த ட்ரம்ப் கார்டுனால தாங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எல்லாம் தோணும். உங்களுக்கு அது ரொம்ப சாதாரண விஷயமா தோணும். For me it is like this. I smile often. ரொம்ப எப்ப பார்த்தாலும் சிரிச்சுட்டே இருப்பேன். People say, எப்படிங்க இவ்ளோ கஷ்டத்துலயும் இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கும் போது அவங்க சிரிச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னை பார்த்துருவாங்க. For me it is a very, very simple thing. ரொம்ப ஈஸியா என்னால பண்ண முடியும். Appreciating others. Okay, Sridevi is a person who always compliments others. Appreciate பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Thank you so much. Lovely trait actually. அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதே பெரிய விஷயம். அப்ரிஷியேட் பண்றது அதை விட பெரிய விஷயம். ஸோ வென் யூ கீப் அப்ரிஷியேட்டிங் அதர்ஸ், வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூ ஃபீல் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. உங்களுக்குள்ள ஒரு டோபமைன் செக்ரெட் ஆகும். ஸோ ஃபார் அதர்ஸ் ஆல்சோ தே ஃபீல் வெரி ஹாப்பி வென் ஸ்ரீதேவி அப்ரிஷியேட்ஸ் அதர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கணும். வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹியூமர் சென்ஸ் ஆஃப் ஜெயவர்ஷினி. தட்ஸ் வெரி நைஸ். ஸோ எனக்கு ஒரு ஹியூமர் ஜெயவர்ஷினி, நம்ம இந்த செஷன்ஸ்லாம் 8 செஷன்ஸ் முடியறதுக்குள்ள சொல்லியே ஆகணும். ஐ வுட் லைக் டு ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளோர் ஜெயவர்ஷினிஸ் ஹியூமர் சென்ஸ். சி, இந்த ஸ்வாட் ஏன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு? லவ்லி குமரேசன், இது ஒரு ட்ரெயிட்டுங்க. ராபின் சர்மா 5 AM கிளப்ல சொல்ற ஒரு விஷயம். குமரேசன் நீங்க கேட்டுக்கோங்க. பிகாஸ் ஐ கேனாட் see you. I can see only Annapurni. நேத்து I was able to see you. இன்னைக்கு வீடியோ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணல. என்னன்னா, வேர்ல்ட் கிளாஸ் லிசனரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளோட ட்ரேட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. யாரெல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளுங்க உலகத்துல, யாரெல்லாம் சூப்பர் சக்சஸ்ஃபுல்ங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, ஹூ இஸ் a வேர்ல்ட் கிளாஸ், யாரெல்லாம் வேர்ல்ட் கிளாஸ் லிசனரோ அவங்க எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள். ஸோ குமரேசன், இப்போவே நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க. சரிங்களா? உண்மை, எல்லாருக்கும் இந்த ட்ரேட் கிடையாது. Everybody are not gifted with this trait called listening. Listening is a beautiful skill. இப்போ நான் ஏன் எல்லாரையும் சொல்றேன் எல்லாருக்கும் முன்னாடியும்னா, if at all Annapurni wants this trait, please take it.
If at all Kumaresan wants the trait of taking care of others, please take this. If Mahati wants Jayavarshini's trait, please take it. அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. This will work. When it has worked for one, it may work for us also if we try that habit. இதெல்லாமே habit, சின்ன சின்ன habit. Commitment. Lovely Mohana Premam. I know Mohana Premam's commitment. Every time she's given with a job, she used to do it with so much of love, so much of love. Commitmentன்றது என்னன்னா ஒரு விஷயத்தை செய்யறது கிடையாது கன்சிஸ்டன்டா, ஒரு விஷயத்தை ஆசையோட செய்யறது. When she does it with so much of love, there comes everything. அது ஒரு ஹெவன்ல வாழ்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கமிட்மெண்ட் அப்படின்றது. தேங்க்யூ ஸோ மச் மோனா பிரேமம் ஃபார் தட். ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தயவு செஞ்சு உங்ககிட்ட இருந்து யாரும் பறிச்சதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்காதீங்க. இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்ககிட்ட இருக்குன்றத மறந்துடாதீங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மறந்து போயிடாதீங்க, எழுதிக்கோங்க. All those things what you told me now, or those things you have something very exclusive, very special. அது ஒரு ட்ரெஷர் செஸ்ட்ல போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எப்பயுமே இந்த செல்ஃப் டவுட்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியரை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணும் போதுல, ஃபெயிலியர்னு சொல்றது இட் மே பி இன் ஆல் ஃபார்ம்ஸ், எனி ஃபார்ம்ஸ். ஒரு சேட் திங்கோ, இல்ல நீங்க நினைச்ச ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நடக்காம இருக்கும் போதுலயோ, இல்ல நீங்களே வந்து ஃபெயிலியர்னு உங்களை நினைக்கும் போதுல, ப்ளீஸ் கம் பேக் டு யோர் செல்ஃப் அண்ட் டெல் தீஸ் வேர்ட்ஸ் விச் யூ ஜஸ்ட் பென் டவுன். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, கமிட்மெண்ட் ஆர் த கேர் ஆர் த ஹியூமன் சென்ஸ் வாட் யூ ஹேவ், or appreciating others. All these things are exclusively your traits. Please do not give it up on any account, because these three brands which we saw started for something, ended up in something, and then maybe they knew what their strength was. They discovered what their strength was. When you discover what your strength is, you become a huge brand for yourself. You become a huge owner of something. Brand na enna, they own something. Avladha. You own this trait. You own this principle. You own this habit. When somebody says I am a punctual person, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்க பங்க்சுவாலிட்டி அப்படின்ற ட்ரெயிட்டை ஓன் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். அது அவங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். When you all are people who can wake up at 5 o'clock, which means you have owned this morning. இந்த 5 மணிக்கு to 6 மணி அப்படின்ற இந்த 1 hour மார்னிங் you have owned. Owning is a privilege. Owning is a beautiful privilege and prestige. ஏன் எல்லாராலையும் அதை ஓன் பண்ண முடியாது? I will tell you an example. Now, I know a person who always says, I want to be patient, but my kids never allow me to do that. When she says she wants to be patient, and when her kids doesn't allow her, is it the problem with that mother or kids? Can I have it in the text box? When the mother wants to be a very patient fellow, நான் ரொம்ப பேஷண்ட்டுங்க, நான் ஸ்கூல்ல எல்லாம் பேஷண்ட், காலேஜ்ல எல்லாம் பேஷண்ட், நான் பேஷண்டா இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன், but my kids doesn't allow me to do that. Now come on, tell me, is it a problem with the mother or the kids? Kids வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே, எப்படி ஜெயவர்ஷினி, எப்படி அன்னபூர்ணி, கிட்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே, இப்போ கிட்ஸ் தானே ப்ராப்ளம், அம்மாவா ப்ராப்ளம்? ஏங்க ஓகே. ஸோ என்ன சிச்சுவேஷன்னாலும் நீங்க அந்த ட்ரெயிட்டை ஓன் பண்ணீங்கன்னா தான் அது நீங்க ஓனர், இல்லைன்னா நீங்க ஓனர் கிடையாது. ஓகே. நான் ஃபியூ பீப்புள் வில் சே, எனக்கு அப்ரிஷியேட் பண்றது என்னோட ஒரு குணம்ங்க, ஆனா அவங்கள போய் என்னால அப்ரிஷியேட்லாம் பண்ண முடியாதுங்க. என்னங்க அவங்க கிட்ட இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லையே, ஒண்ணுமே இல்லையே. When you are such a person, which means you are not a person who is appreciating others. If you're able to find lovely things in even the worst character you have found, you are a person truly appreciating. ஒரு ஆப்டமிஸ்டிக் பிஹேவியர் இருக்கணும் அப்படின்னா, ரொம்ப மோசமான கேரக்டரா ஒருத்தவங்க இருந்தாலும், இல்லைங்க அவங்க கிட்ட அந்த குணம் இருக்குல்ல, அது சூப்பருங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூட திறமை இருந்துச்சுன்னா, யூ ஓன் தட் ட்ரெயிட்னு அர்த்தம். ஓகே. இஃப் யூ சே யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் அ வெரி வெரி ஹியூமரஸ் பர்சன், ஹியூமர் தான் என்னோடது, நான் யாருக்கிட்ட என்ன பேசினாலும் சிரிச்சிருவாங்கங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்களை டேக் பண்ணிக்கணும், அதுதான் உங்க ஸ்ட்ரென்த்ன்னு நினைச்சீங்கன்னா, ரொம்ப ஒரு காமான ஒரு செரீனான ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல எல்லாரும் உம்முன்னு உட்கார்ந்துருக்காங்க, என்னன்னே தெரியல உம்முன்னு உட்கார்ந்துருக்காங்க. நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஒரு ஜோக் கிராக் பண்ணி எல்லாரையும் சிரிக்க கூட வேணாம், ஒரு ஸ்மைல் பண்ண வச்சுட்டீங்கன்னாவே
சூப்பர், உண்மையிலே you're owning that அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ these are certain things which you can check yourself. உங்க ஸ்ட்ரென்த், நீங்க எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங்கான இண்டிவிஜுவல் உங்க ஸ்ட்ரென்த்ல அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு these are certain activities. So did we all get that, my dear friends? If at all, yes, just put a thumbs up so that we can go to the next one. Annapurni, Jayavashni, Rajabalaji, Shivanand, Mahati. Yeah, lovely. Sridevi. Great, great. Yes. So we got that right. Now, there are certain things which happens accidentally in our life. Now, example, this person called Ruth Graves. Ruth Graves is the name of the person. Ruth Graves Wakefield, Massachusettsல ஒரு பேக்கிங் கம்பெனி வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க பண்ணணும்னு நினைச்சதெல்லாம் ஒரு கேக் பேக் பண்ணணும்னு சொல்லி, அந்த கேக்கை பேக் பண்றதுக்கான எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் வச்சிருந்த போதுல they didn't have chocolate to blend. அதை சாக்லேட் கேக்கா மாத்துறதுக்கான சாக்லேட்ஸ் இல்ல. ஸோ அது என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு சாக்லேட்டை எடுத்து அதை சிப்ஸ் மாதிரி உடைச்சு, இவ்வளவுதான் பேட்டரும் இருக்கு, ஸோ லெட் அஸ் ட்ரை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி, when they ran out of baker's chocolate, they wanted to use a dark chocolate as chips. அதுல கண்டுபிடிக்கப்பட்டதான் குக்கீஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ குக்கீஸ் வாஸ் நாட் அ ப்ராடக்ட் விச் வாஸ் இன்டென்ஷனலி அதை பேக் பண்ணணும், அது பிஸ்கெட் மாதிரி வரணும் அப்படின்லாம் சொல்லல. பேட்டர் இருந்துச்சு, ஆனா அதுக்கு சேர்க்க வேண்டிய பேக்கர்ஸ் சாக்லேட் இல்ல, அதனால சாக்லேட் சிப்ஸ் போடப்பட்டது. அண்ட் தேர் கேம் தட் பியூட்டிஃபுல் ஐகானிக் டேஸ்டியஸ்ட் டெசர்ட் விச் சோ மெனி லவ், கிட்ஸ் லவ் எஸ்பெஷலி. அதுதான் அந்த குக்கீஸ். ஸோ என்ன இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், ஏதாவது ஒண்ணு நினைச்சு செய்யற ஒரு விஷயம் அதுவா வரலனாலும் பரவாயில்ல, it would have been ended up in something else, but that would have actually overtaken your first initial primary intent. நம்ம முதல்ல இருந்து எல்லாமே அதை பத்தியே தான் பேசிட்டு இருக்கோம். the intention was different. நீங்க கன்சிஸ்டன்சின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு. what according to us is consistency? இப்ப எக்ஸாம்பிள், நான் எவ்ரிடே மார்னிங் எந்திரிக்கணும், காலையில ஏர்லி பேர்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது கன்சிஸ்டன்டான ஒரு இன்டென்ஷன். இந்த இன்டென்ஷன் எப்படி செக் பண்றது? எவ்ரிடே எந்திரிச்சிட்டோமான்னு செக் பண்றது. எவ்ரிடே எந்திரிக்கல, மார்னிங் 5 o'clock இல்ல 6 o'clock இல்ல அட்லீஸ்ட் 7 o'clock எந்திரிக்கல அப்படின்னா, வாட் டு யூ சே யுவர்செல்ஃப்? ஐ எம் நாட் an early bird அப்படின்னு சொல்லிக்குவீங்க. இது இப்படி செக் பண்ணக்கூடாது. கன்சிஸ்டன்சின்றது யூ ஷுட் நாட் செக் இட் திஸ் வே. It should be checked based on the frequency. Now, example, Monday you get up, Tuesday you forget to get up, Wednesday you forget to get up, and again Thursday you get up. இதுவும் கரெக்ட் தானே? கன்சிஸ்டன்ட் தானே? மண்டேவும் தேர்ஸ்டேவும் திருப்பி சாட்டர்டே சண்டே இல்ல, திருப்பி இன்னொரு மண்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுவும் கன்சிஸ்டன்சி தான். What you always think to yourself is கன்சிஸ்டன்சினா மண்டேவும் எந்திரிக்கணும், டியூஸ்டேவும் எந்திரிக்கணும், வெனஸ்டேவும் எந்திரிக்கணும், தேர்ஸ்டேவும் எந்திரிக்கணும். நோ நோ நோ, this is not consistency, my dear friends. You have to relate this so nice with your school days examinations. See, we have these quarterly, half-yearly and annual, இல்லைங்களா? Quarterly, half-yearly, annual நீங்க perform பண்ணிட்டீங்கனாலே, what will your school say? She or he is a good performer. It is not that every day you have to write examination, get your scores, and then they have it as a cumulative. வருஷத்துக்கு உங்களை 3 தடவை தானே இவாலுவேட் பண்றாங்க. 3 தடவை இவாலுவேட் பண்ணாலே நீங்க சூப்பரான ஸ்டூடெண்ட்னு உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ எதுக்கு உங்களை தினமும் இவாலுவேட் பண்ணி, நீங்க பங்க்சுவலா, நீங்க அப்ரிஷியேட்டிவ் பிஹேவியர் வச்சிருக்கீங்களா, நீங்க கன்சிஸ்டன்ட் இண்டிவிஜுவலா, நீங்க ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இண்டிவிஜுவலா, நீங்க ஒழுக்கமானவரா, நீங்க டிசிப்ளின் பர்சனா, எதுக்கு எவ்ரிடே நீங்க உங்களை போட்டு இவாலுவேட் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி ரிப்போர்ட் கார்டு ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? டோன்ட் டூ திஸ். கன்சிஸ்டன்சி ஆர் the intentions is ஒரு பெரிய கேப்புக்கு அப்புறம் திருப்பி ஆரம்பிக்கணும்னு தோணுதுல, அதுவே கன்சிஸ்டன்சி தான். ஓகே, ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ். கன்சிஸ்டன்சி இஸ் நாட் எவ்ரிடே இவாலுவேஷன். Consistency is any day something strikes your mind and you want to get back to that. That is consistency. அந்த எண்ணமே பெருசுன்னு சொல்றேன் நான். அந்த எண்ணம் எல்லாருக்கும் வர்றது கிடையாதுன்றத தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. So when there was a person who accidentally made these cookies, she felt like, ஐயோ, this is not nice product ன்னு சொல்லி டஸ்ட்பின்ல போடல. சரியா? இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே,
இதை மார்க்கெட் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கெட் பண்ணப்பட்டது. தே பிலீவ்ட் இன் வாட் தே டிட். ஸோ பிலீவ் இன் வாட் யூ டூ, இதுதான் டேக்லைன். ஓகே, பிலீவ் இன் வாட் யூ ஆர் டூயிங். You may be whatever person you are, but then when you want to be somebody, when you want to do something, believe in what you are. Forget what happened yesterday. Always we think that நானும் இந்த மாதிரி தாங்க ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணி பார்த்துருக்கேங்க, ஆனா அதெல்லாம் எனக்கு செட் ஆகலைங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஐ ஹவ் லிசன் டு சோ மெனி பீப்புள். எனக்கெல்லாம் செட் ஆனதே கிடையாதுங்க. ஏன் செட் ஆகல அப்படின்னா, நீங்க அதுக்கு செட் ஆகிக்கிடல. ஓகே, ஸோ when you think whatever you do is a phenomenal job, it is phenomenal. It is phenomenal, my dear friends. So believe in what you are doing. Okay, so next thing is yeah, those cookies, those lovely cookies were just an accident, or accidentally vanda or vishayam da. I recently listened to this story of a person from one of the Toastmasters club, which we met virtually, and the name of the person is Anaya Paul Dodmani அப்படின்னு சொல்லி. இந்த Anaya Paul Dodmani அப்படின்றவங்க ஒரு tribal activist from Assam. We were just listening to her for 30 minutes, and this 30 minutes shook me so much. So I wanted to have this in the Stories for Change, because stories for change are not just the stories which has happened before, but which is happening also. This is something which is happening, and Ananya is a true figure who is a Karmaveer Chakra awardee. On her name, there is a book. On her name, there is a documentary movie. And when we listened to her, I felt all those things, what we are all doing is very, very little. I felt very small in front of her. Because Ananya, when she was in her 11th grade, this happened when her father was abducted by a set of infiltrants of the region. Forest குள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க அப்பாவை. என்ன எதுக்கு எதுவுமே தெரியாது. Ananya stood in the check post for day 1, day 2, day 3. அப்பா வரல. அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, தயவு செஞ்சு வந்துரு, அங்கிட்டலாம் போகாத, அப்பா எப்படியாவது வந்துருவாரு, அப்பாவை காப்பாத்தி நம்ம கூட்டிட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லி. அனன்யா 11th grade படிக்கிற அந்த அனன்யா மனசே கேட்கல, செக் போஸ்ட்லயே நிக்கிறாங்க. பட் தென் அழுதுகிட்டே நிக்கிற அந்த குழந்தை கன்சோல் பண்றதுக்கு கூட யாரும் இல்ல. அப்பாவை எதுக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க, அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, எதுவுமே தெரியாது. அவங்க அப்பாவை கட்டி போட்டு அடிச்சிருக்காங்க, ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிருக்காங்க. 3வது நாள் நைட் நேரம் மாடி கட்டடத்துல இருந்து மேல இருந்து குதிச்சு அவங்க அப்பா கிட்டத்தட்ட 30 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேல வந்துடுறாரு, ஓடி வந்துடுறாரு வீட்டுக்கு. வீட்டுக்கு வந்து அப்பா ஃபெல்ட் a lot of trauma. அந்த நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ், அவங்க அப்பாவை டார்ச்சர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் நினைச்சு he had so much of trauma happening inside him. But then அவங்க அப்பா ரெக்கவர் ஆயிட்டாரு. ஆனா அனன்யாக்கு அது அவ்வளோ பெரிய ஹாண்டிங் ஆன விஷயம் ஆயிடுச்சு. எதுக்கு எங்க அப்பாவை ஃபாரஸ்ட்குள்ள இழுத்துட்டு போனாங்க, யார் அவங்க எல்லாம், எங்க அப்பாவை என்ன செஞ்சாங்க, ஏன் கூட்டிட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஷீ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் இன் டு தட் ஃபாரஸ்ட். ஒரு அஸ்ஸாம்ல ஒரு வில்லேஜ்ல அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ள போய் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அங்க அங்க உள்ள போகிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. செக் போஸ்ட் தாண்டி போகணும், நிறைய பேர் நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. பட் தென் ஷீ வாண்டட் டு கோ தேர் அண்ட் தென் ஃபைண்ட் why these people are like this. இந்த மாதிரி டிஸ்கவர் பண்ணும் போதுல அனன்யா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு சாப்பாடு சரியா கிடைக்கிறது இல்ல, ஹைஜீன் சரியா கிடைக்கிறது இல்ல, படிப்பறிவு கிடையாது. ஸோ வாட் ஷி டிட் வாஸ், சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை கூட்டி அவங்களுக்கு மேக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுமேன்றதுக்காகவே அனன்யா ஸ்டார்டட் குவாலிஃபைங் ஹர் செல்ஃப். She did her UG, she did her PG, criminal psychology படிச்சாங்க, she did her masters, everything she wanted to qualify only for the sake of teaching those tribal village people. And then everybody in 10 years time started calling her Fee. Feena grandma அர்த்தமா அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல. ஃபீன்னு யாரு, சின்ன குழந்தைங்க மட்டும் இல்ல, சின்ன குழந்தைங்க, அடலசன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, பெரியவங்க, ஈவன் அங்க இருக்கிற பாட்டிமா, கிராண்ட் ரொம்ப ஓல்டு பீப்புள் முதற்கொண்டு அவங்கள ஃபீன்னு கூப்பிட்டாங்க. ஏன்னா ஃபீனா அந்த ஊர் கிராமத்துல கிராண்ட்மான் பேரு, கிராண்ட்மானா வார்ம்த் கொடுக்குறவங்க. ஸோ இவங்க வார்ம்த்தும் எஜுகேஷனும் கொடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே எவ்ரிபடி வாண்டட் டு கால் ஹர் ஃபீ. அண்ட் தென் ஷி டிடன்ட் ஸ்டாப் வித் ஜஸ்ட் எஜுகேஷன்.
learning centers set பண்ண Ananya, she didn't want to stop with that. She wanted to do something more. Food. சாப்பாடு எப்படியாவது இவங்களுக்கு நல்ல ஹெல்தியான சாப்பாடு வாங்கணும்னு சொல்லி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிட்ட போய் டொனேஷன்ஸ் வாங்கி அவங்களுக்கு சாப்பாடு கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்டென்ஷன்ஸோட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்ச அனன்யா ஹெல்த் சென்டர்ஸ் வச்சு சாப்பாடெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்து ஒரு நாள் ஒரு செட் ஆஃப் வாலண்டியர்ஸ் வந்து சொன்னாங்களாம், சாப்பாடு நாளைக்கு காலையிலக்கு இல்ல, இன்னைக்கூட எல்லா சாப்பாடும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி. அன்யா வந்து கொஞ்சம் கூட மனசு கலங்கவே இல்லையா, இல்ல இல்ல, ஓப்பன் யூர் ஐஸ் வைட் அண்ட் தென் டெஃபினெட்லி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் யூ வில் ஹாவ் த ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு நம்பினாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் மிரக்கிள்ஸ் ஹேப்பன். தே ஹேட் ஒரு ஒரு டீமே வந்து அவங்களுக்கு we knew what you are all doing, so have this food அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க. இதெல்லாம் வந்து கதை மாதிரி தெரியல, இதெல்லாம் ஏன் உண்மையா நடந்திருக்கும்னு சொல்லி நான் சொல்றேன்னா, when your intentions are strong, the world conspires to make certain things happen. Please make a note of this, my dear friends. When your intentions are strong and when your intentions are for a public cause, the world conspires to make things happen. I have realized this, experienced this a lot of time. You may be physically ill, you may not be able to do certain projects with so much of commitment. You would have had so many hardships, so many people would have criticized you for what you are doing, so many people would have pulled your spirits, would have said you are fit for nothing, நீ எல்லாம் எதுக்கு இதை பண்ற அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் உங்களை கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. நிறைய பேர் உங்களை வந்து would have spoken so ill about you. But then when your intentions are very strong and when your intentions are straightforward, you will not know what is happening, but the world will conspire, the nature will favor you, there will be so many good people around you with your same intentions, and you will start sailing so smooth in that rough sea. ஆனா ரஃப் சி வேண்டான்னு மட்டும் என்னைக்கும் கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ண வேண்டாம். கடவுளே எனக்கு எல்லாமே ஸ்மூத்தா நடக்கணும், எனக்கு தயவு செஞ்சு கஷ்டத்தை மட்டும் கொடுத்துறாதான்னு கேட்க வேண்டாம். எனக்கு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமா இருந்தாலும் கொடு கடவுளே, அது எவ்வளவு பெருசா டைனோசர் சைஸ்க்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அந்த கஷ்டத்தோட சேர்த்து எனக்கு அந்த கஷ்டத்தை எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும்ன்ற வில் பவரையும் சேர்த்து கொடுத்துரு கடவுளே. இப்படிதான் கும்பிடணும் ப்ரேயர். எவ்ரிடே யோர் ப்ரேயர்ஸ் ஷுட் பி சோ பாசிட்டிவ் தட் கடவுள் கிட்ட போய் பெகர்ஸ் கான் பி சூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எங்க பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க, மேடம் ரஜினி. பெகர்ஸ் கான் பி சூசர்ஸ்னா போய் கடவுள்கிட்ட பெக் பண்றோம்ல, எனக்கு இதை கூட அதை கூட, அப்ப சூஸ் பண்ணக்கூடாதா, நீ இதுதான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சூஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதான். பெகர்ஸ் கான் பி சூசர்ஸ், பெக் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா சூஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஏன் பெக் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், கடவுளையே போய் பிளஸ் பண்ணிட்டு வந்துட வேண்டியதான். Happy that you are giving me so much of troubles and give me enough tenacity to tackle those troubles அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா it is how you gather so much of courage to do certain things. So இன்னைக்கு எனக்கு அந்த அனன்யா பால் தோத்மானி அவங்க கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே, she never asked இப்படி வாழ்ந்துடணும் இந்த மக்கள்லாம், இந்த மக்களுக்கு எஜுகேஷன் கிடைச்சிடணும், கவர்மெண்ட் இதை செஞ்சிடணும் அப்படிலாம் கேட்கல. பிகாஸ் there used to come floods. flood வருமா, அவங்க கட்டி வச்சிருக்கிற அந்த கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸ் ஃபுல்லா ஃப்ளட் ஆயிருமா, அதுல கம்ப்ளீட்டா அது டேமேஜ் ஆயிருமா. அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிச்சு எல்லா வாலண்டியர்ஸும் திருப்பி கேதர் ஆகி அந்த கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸை திருப்பி கட்டுவாங்களாம், ரீபில்ட் பண்ணுவாங்களாம். ஜஸ்ட் இமேஜின், எப்படி எத்தனை நாள் நீங்க ரீபில்ட் பண்ண முடியும்? அதுக்காக ஃப்ளட்ல வராம இருக்கணும்னு சொல்லி நம்மளால கர்ஸும் பண்ண முடியாதுல்ல. And then not just that, it is a place where there used to be a lot of elephants which used to come and then everything used to go away overnight. Overnightல எல்லாமே நாசமாயிடுமா. But then next day morning they used to completely rebuild again. So இந்த மாதிரி ஒரு மனசே வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அன்னைக்கு நைட்டு this is not going to be a safe night for us அப்படின்னு சொல்லிட்டே தான் படுப்பாங்களாம். சேஃப் நைட்டா இல்லைனாலும் tomorrow morning we'll all open our eyes wide and then keep ourselves awake and we'll do certain things together, we'll rebuild together அப்படின்னு சொல்லிட்டே படுப்பாங்களாம். So a lot of assertive sentences made Ananya's life very, very positive because she was dragged in 2024 by infiltrants into the forest for all those things what she's doing, and then she was stabbed, she was bleeding, she was literally bleeding. அந்த bleeding அவங்க 6 மணி நேரம் ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நினைச்சாங்களாம், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சர்வைவ்னு நினைக்கல. அவங்க நினைச்சதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயம், நான் கண்ணை விழிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னா
என்ன நாளைக்கு காலையில வந்து காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போயிருவாங்க. யாராவது வந்து காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போயிருவாங்க. See look, யாராவது நம்ம ஃபாரஸ்ட்ல டார்க்னஸ்ல யாரும் இல்லாத ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணப்பட்டிருக்கோம், படுத்து கிடக்கோம் அப்படின்னா, will we think that ஐயோ this is the last day of my life ன்னு நினைப்போமா? இல்ல I'm going to wake, I'm going to have my eyes wide open. Tomorrow morning there are going to be people who are going to come and save me ன்னு சொல்லி நினைப்போமா? Look at the way people think. That is why they are all successful. So our success formula is keep your eyes wide open. Things will be normal the next day morning. And that happened. Truly, it happened for Ananya, where there was a team who came, saved Ananya. And this happened not just once, twice, she says. ரெண்டு தடவை இது மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So, life or death அப்படின்னு போகும்போதுல முதற்கொண்டு be very, very positive. So this happened for Ananya when she was the first incident which wanted to make her a revolutionary activist is her father. அப்பாவை கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. அப்ப அந்த கிராமத்தையே நான் எம்பவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்ச விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம். So today she is very, very happy because she has 147 learning centers built, 147 learning centers built for people. And she's been given with Kalki Gaurav Award, Rashtriya Balki Award, and Karmaveer Award. Lot of awards for this person. Very, very happy. And then everything happened with only one because of the father's abduction. So ஒரு விஷயம், ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நடக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் மூலயமா நிறைய விஷயங்கள், நிறைய பிலாசபிஸ் உங்க கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. பெஸ்ட் விஷஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். This is we speak about inventions, we speak about incidents, we speak about accidents, we speak about people. We also should speak about nature, because nature is a very powerful example when it comes to giving us lessons, life lessons. I always take powerful lessons from nature, and this is one thing which I love so much. They are these wasp and the caterpillar combination. How many of you have got stung by bees? Anybody here? No? Wasp kuda vanda, at least bees. Wasp is even more poisonous. Bees beesலாம் யாரையுமே இது வரைக்கும் ஸ்டிங் பண்ணது கிடையாதா? Okay, you're all safe place. You're all in a safe, very, very safe place போல. Great, nice. Not just wasp. I was stung by a very poisonous millipede once. Millipede, பூரா இருக்கு இல்லைங்களா? That. And then all these are something which you have to experience. அதுக்காக போய் பிடிச்சு எல்லாம் உங்க ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ள போட வேண்டாம். பட் ஆல் தீஸ் ஆர் சம்திங் விச் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் தே கிவ் யூ அண்ட் டெஸ்ட் யுவர் இம்யூன் சிஸ்டம். இந்த இம்யூன் சிஸ்டம், உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு இதெல்லாம் செக் பண்ணும். எவ்வளவு பாய்சன் இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் நான் ஒரு சூப்பர் இண்டிவிஜுவலுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கிறதுக்காக மேபி யூ வில் ஹாவ் டு ட்ரை ஆல் தீஸ் திங்ஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். வென் ஐ சே எக்ஸ்பீரியன்ஸ், never choose yourself to be always in a very comfortable position. Never choose always to be in a very, very safe position. Explore trekking. Trekkingலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்கன்னா லீச் கடி கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கும். Is there anybody here who have experienced or explored trekking and then leech experience பண்ணிருக்கீங்களா? Leech bite? No? அதுவும் இல்லையா? Shivanand, lovely. Kumaresan, lovely. Thank you so much. இதான் வேணும். See, something like this should have happened to you at least once, because it is not, my dear friends, it is not the flowery titles which you should have as makeover. Scars should be your makeovers in சொல்லுவாங்க. Scars, அங்க எங்க scars எல்லாம் இருக்கணும். And that should be the best makeover which you have. So my mentor will say, get comfortable in uncomfortable. True, very, very true, very, very true. Getting comfortable to the most uncomfortable situation makes you immune to problems around you. That is all. So this is something which I always, the parasitic behavior அப்படின்றது எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்ததுண்டு from these wasps. See, இந்த wasps வந்து horn worm caterpillars அப்படின்ற caterpillars மேல போய் அவங்களுடைய
எக்ஸ லே பண்ணிடுவாங்க. லே கூட பண்ண மாட்டாங்க, இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த வாஸ்ப் என்ன பண்ணும், இந்த ஹார்ன்வர்ம் கேட்டர்பில்லர்ஸ்குள்ள போய் அவங்களோட எக்ஸ இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இன்ஜெக்ட் பண்ணது இந்த கேட்டர்பில்லருக்கு தெரியவே தெரியாது. அதுதான் பிரச்சனை இங்க. தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஏதாவது ரியாக்டாவது பண்ணிருக்கோம், ரெஸ்பாண்டாவது பண்ணிருக்கோம். இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறத விட்டுரும். சரிப்பா, போயிட்டு போப்பா, நீ தானே, உன்னோட எக்ஸ் தானே, இருந்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தே லீவ் இட் அலோன். அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த இன்ஜெக்ட் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் these larvas start feeding on these live caterpillars. Live caterpillars ஓட nutrients, live caterpillars ஓட அந்த flesh தான் இதுக்கு ஃபுட், சாப்பாடே அதுதான். So it starts eating the live caterpillar. Caterpillar நல்லா சாப்பிட்டு they will start having their own pupa. ஒரு மெட்டமார்பசிஸ் ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி பியூப்பாக்குள்ளேயும் நடக்கும். நடந்து முடிஞ்சத உடனே எல்லா நியூட்ரியன்ஸ், எல்லா சக்தியையும் இந்த சின்ன சின்ன வாஸ்ப் பியூப்பா எடுத்துக்கிட்ட உடனே ஒரு நாள் என்ன தெரியுமா ஆகும்? These pupa will burst out and become wasps. இது burst ஆகி வாஸ்ப் ஆன உடனே என்ன ஆகும் இந்த கேட்டர்பில்லருக்கு? What will happen to the caterpillar? That's all. It's no more. அந்த ஸ்லோ பெயின்லெஸ் டெத் இருக்கு இல்லையா, இது இந்த லெசன் 2 விதத்துல நம்ம எடுத்துக்கலாம். There are few people நம்ம ஒரு பாரசைட்டா இருக்கோம், இல்ல நம்ம மேல யாரோ ஒருத்தவங்க பாரசைட்டா இருக்காங்க. I will tell you again, this is a very strong topic, but this is actually true pa, very very true. நீங்க எத்தனை பேர் இண்டிபெண்டா வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் இண்டிபெண்டா வாழணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட சேர்த்து இன்டர்டிபெண்டா இருக்கணும். ஆனா பாரசைட்டிக் பிஹேவியரோட இருக்கக்கூடாது. when I say parasitic behavior, ஒருத்தவங்க கிட்ட ஃபினான்ஷியலாவோ, எமோஷனலாவோ, ஏதாவது ஒரு விதத்திலயோ, ஸ்பிரிச்சுவலாவோ எனர்ஜியை கெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா குட். ஆனா அந்த எனர்ஜி உங்களுக்கு அவங்க கொடுத்து அவங்க ஃபேட் அவுட் ஆக போறாங்க, அவங்க நத்திங் ஆக போறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் பாரசைட்டிக் பிஹேவியர். உங்களுக்கும் அவங்க எனர்ஜி கொடுக்குறாங்க, அவங்களும் எனர்ஜியோட இருக்காங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் சிம்பயாட்டிக் பிஹேவியர். 2 பேருக்கும் எனர்ஜி இருக்கு, 2 பேருக்கும் அதுல வின்-வின் சிச்சுவேஷன் தான். நோ எக்ஸாம்பிள், டேக் யுவர் பேரண்ட்ஸ். பேரண்ட்ஸ் கேன் ஃபீட் யூ, பேரண்ட்ஸ் கேன் கிவ் யூ எஜுகேஷன் ஃபார் அபவுட் ஒரு 10 வயசு வரைக்கும். சரி, நான் சொல்லுவேன், என் குழந்தைங்க கிட்டலாம் 6 மாசம் ஆச்சு, 8 மாசம் ஆச்சு, 8 எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்க அவங்களாதான் இருக்கணும். ஐ ஷுட் நாட் go and impinge certain things on them. They should not be dependent on me. They should be independent individuals. எப்போ நான் 8 monthsல இருந்தே சொல்றேன், ஒரு பிறந்த குழந்தை 8 மாசம் வரைக்கும் தான் நம்மளால இன்குபேட் பண்ண முடியும். 9 மாசம் வயித்துக்குள்ள, 9 மாசம் வெளியே. And after which incubation should not happen. அதுக்கு மேல incubation should not happen. They should be able to do certain things on their own. So if you are a school student or a college student or an adult, whatever you are, ஒரு கம்பெனி மேலேயோ, இல்ல பேரண்ட்ஸ் மேலேயோ, ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலேயோ, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மேலேயோ, இஃப் தோ இட்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும் சரி, இல்ல மதர் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க எவ்வளவு பெரிய அடல்ட்டா இருக்கீங்க, இல்ல உங்க கம்பெனியா மேல இருந்தாலும் சரி, யாரு மேலேயுமே ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் லவ் மேலேயோ, ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு மேலேயோ ப்ளீஸ் டு நாட் ஹேவ். லிமிட் யுவர் செல்ஃப், லிமிட் யுவர் செல்ஃப். இல்லைன்னா தட் பிகம்ஸ் அ பாரசைட்டிக் பிஹேவியர், ஜஸ்ட் லைக் திஸ். You will go take all their nutrients, parasite ஆயிருவோம். அது healthy relationship கிடையாது. So always try to be a symbiotic relationship. When you want to take so much from your company, give so much for your company. When you want to take so much from your parents, give so much for your parents. When you want to take so much from your friends, give so much to your friends. So this is a lovely situation where you take so much, you give so much. இந்த டேக் அண்ட் கிவ்ல 2 விஷயம் இருக்கு. When you want to take, your hands are this way. When you want to give, your hands are this way. When you want to give, you become a blessed soul. When you want to take, you become a human. Humans take and forget. God இருக்காங்க இல்லையா, they give and forgive. இது ஒரு சின்ன ஃபார்முலா. Humans take and then they forget.
because they've been taking for a long period of time. But then gods have this ability of giving, and then they forgive a lot of people. Parvala, it's okay. So when you want to discover the divine character in you, you should always be a giver and not a taker. அப்ப என்ன அர்த்தம்? டேக்கிங்கை விட கிவிங் ஜாஸ்தியா இருக்கணும். எவ்வளவு மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கணும்? எவ்வளவு மடங்கு சிக்னிஃபிகண்டா தெரிகிற அளவுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கணும். So you always, when you are able to give so much, you become God. You become divine, my dear friends. You become a blessed soul. How many of you want to be a taker? Now, taker or giver? Taker or giver? Taker or giver? Yeah, taker or giver? Tell me. இந்த ஒரு வாஸ்ப் அண்ட் த கேட்டர்பில்லரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then you will know whether you have to be a taker or a giver. இந்த இடத்துல யா கிவர் எஸ் அன்னபூர்ணி, ட்ரூ சிவானந்த். இந்த பிஹேவியர்ல who is the problem, caterpillar or the wasp? ஜெயவர்ஷினி, தேங்க்யூப்பா. கிவர்ப்பா. எஸ், who is the problem, wasp and the caterpillar behaviorல? This is happening in nature. Every day it's happening. Everywhere it's happening. Who is the problem? Is it the wasp or the caterpillar? What happened? What's wrong? என்னாச்சு? தூங்கிட்டோமா? Hey, come on, yeah, we have few more stories to go. Wasp is the problem, okay? Because it wanted to lay that eggs and go away. Abdiya, caterpillar is the problem. Mahati, thank you so much. Wasp is the problem. Shivanand. யாருப்பா தப்பு? ரெண்டையுமே உருவாக்குன அந்த கடவுள் தாங்க தப்பு. அவர் தாங்க மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்டுங்க. கிரியேட்டர் தாங்க பிரச்சனை இந்த இடத்துல. ஓகே, தட்ஸ் வெரி நைஸ். ஓகே, வாஸ்ப் தப்பா கேட்டர்பில்லர் தப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை அனலைஸ் பண்ணும் போதுல நம்ம கேட்டர்பில்லரா வாஸ்பா மட்டும் பாத்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். சிம்பிள். கேட்டர்பில்லர் ஷுட் பி மோர் கான்சியஸ். ஜெயவர்ஷினி, ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. கேட்டர்பில்லர் இன்னும் க்ரூடா இருந்திருக்கணும். பிகாஸ் நாட் ஆல் கேட்டர்பில்லர் அக்ரீஸ் வாஸ்ப்ஸ் எக்ஸ் டு பி இன்ஜெக்டட். Not all caterpillars. There are certain caterpillars which become prey. And not all wasps are like this. சில wasps என்ன செய்யறது? அப்புறம் அவங்களுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும்ல, அடுத்த இது வரணுமே. What will happen if the wasp says, இல்ல நான் போய் நியூட்ரிஷன்லாம் என் குழந்தைங்களுக்கு தேவையில்லைன்னு சொன்னா எங்க போறது wasps? They should also get nutritionல. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா லைஃப் சைக்கிளே அப்படிதான். அப்ப எல்லா சிங்கங்களும் தப்பா? போய் மாடு அடிச்சு கொள்ற சிங்கங்கள் எல்லாமே. அப்ப மாடெல்லாம் தப்பா? ஆடெல்லாம் தப்பா? மானெல்லாம் தப்பா? அது எல்லா கிராஸையும் சாப்பிடுதே. எல்லாரும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். மனுஷங்க எல்லாரும் தப்பு தானே? எல்லாரோட நேரத்தையும் கொலை பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல. அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் த வாஸ்ப் ஆர் த கேட்டர்பில்லர் பிஹேவியர். You decide what kind of character you are. Avladhan. Simple. If you think you are a person who's extracting so much of energy and nutrition from somebody else, change. That's all. Change. Example for symbiotic relationships only, so that it is easy for you to relate. Now, there is in the marine animals வாழ்றதுல, okay, marine வேண்டாம், ஒரு amphibian வச்சுக்கலாம். There is a crocodile. இந்த crocodile வந்து எவ்ரிடே மார்னிங் வாய் இப்படி நல்லா திறந்துட்டு சன்பாத் எடுத்துட்டு இருக்கும். இந்த சன்பாத் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது சின்ன சின்ன குருவிகள், ரொம்ப சின்ன குருவிகள் வந்து இந்த crocodileக்குள்ள உட்கார்ந்து எந்திரிச்சு போகும். ஆனா இந்த crocodile அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாது. எனி ஐடியா why? What is happening here? இது ஒரு symbiotic relationship. Every time this crocodile every day morning it sits with its open mouth, it cleans the tooth. Wow, lovely, thank you so much Mahati. So என்ன பண்ண, symbiotic relationship. போய் அந்த பல்லுல இடுக்குல இருக்கிற எல்லா ஃப்ளஷையும் போய் அந்த குட்டி குருவி எடுத்துட்டு வந்துருவான். சரியா? அதனால டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாது. Not just this, you would have seen buffaloes மூவ் பண்ணும் போது அதோட இயர்க்குள்ள இருக்கிற சின்ன பூச்சிகளை கிரேனை எடுக்கிறதுக்கு அலோ பண்ணும். It will allow. When these whales move in the oceans, there are certain things which will suckers ன்னு சொல்லுவோம். அந்த suckers போய் ஒட்டிக்கிடும் அந்த whales கூட. என்னன்னா whales-ஓட உடம்புல மேல இருக்கிற எல்லா algae-ஐயும் krill சாப்பிடுறதுக்கு இப்படின்னு ஃபாஸ்டா போகும்போது இந்த suckers போய் ஒட்டிக்கிடும். போய் எல்லா algae-ஐயும் சாப்பிட்டுட்டு வந்துரும். அந்த algae-எல்லாம் மேல இருந்துச்சுன்னா the skin will become very slimy. So turtles மேல molluscus போய் மாட்டிக்கிடும்.
டர்ட்டில்ஸோட உடம்புல ஆல்கே போய் பட்டுருச்சு அப்படின்னா இந்த மொலஸ்கஸ் போய் எடுத்துரும் அது எல்லாத்தையுமே போய். ஏன்னா இட் வில் பிகம் பிரிட்டில். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இஸ் வித் எவ்ரிபடி. இவங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும், இவங்களுக்கு அவங்களோட உடம்பு கிளீனா இருக்கணும், ஹெல்தியா இருக்கணும், ஹைஜீனிக்கலா இருக்கணும். ஸோ தே அக்ரி சர்டன் திங்ஸ் டு ஹேப்பன் டு தெம் செல்ஃப். ஸோ வென் இட் இஸ் அ சிம்பியாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப், அக்ரி. பட் வென் இட் இஸ் அ parasitic behavior, please think and then take care. So I know a person, a living legend, whom I've always got inspired about. And then he started his journey with just ஒரு 12,000 rupees loan வாங்கினாரு. ஒரு 25,000 rupees தான் capital இருந்துச்சு. This person is a PUC dropout. Okay? Remember, a PUC dropout. He loves mathematics, but then he failed in mathematics. இவங்களோட கேரக்டர் பத்தி தான் நான் இப்ப பேச போறேன். 3 இன்சிடென்ட் சொல்ல போறேன். I will reveal that who that person is at the end. Okay? When he was traveling in train, he lost one of his slippers when he boarded the train. When he boarded the train, he lost one of his slippers. Till he reached the destination, certain things were running in his mind. ஐயோ அந்த செருப்பு போய் எடுக்கணுமே. ஒரு கால் செருப்புல இருந்த அவரு என்ன நினைச்சிருக்கலாம், அப்பாடா சூப்பருங்க, புது செருப்பு வாங்க போறேங்க அப்படின்னு நினைக்கல. புது செருப்பு வாங்கணும்னு நினைக்காம அந்த செருப்பு தான் நான் போய் எடுக்கணும்னு நினைச்சாரு. அண்ட் தென் இறங்கி அந்த ஸ்டேஷனுக்கு திருப்பி போய் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இறங்கி அந்த செருப்பையும் எடுத்துட்டு வந்தார். ஸோ திஸ் இஸ் த கேரக்டர் ஆஃப் தட் பர்சன் whom I'm talking about. Okay. Second incident. This happened in university. We all know about the most famous Harvard University. Harvardல when he was asked to address the gathering, address the students about his business, this person came with a very simple attire. And then the person there asked him, "Sir, don't you have your coat? Where is your blazer?" He said, "I know for sure the students of your university have come to listen to my address and not see my clothes." அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரா. ஹார்வர்ட்ல பிளேசர் முக்கியம் கிடையாது, கோட்லாம் தேவையில்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஹியர் டு only listen to my success story அப்படின்னு சொன்னவர் இந்த the person whom I'm going to reveal. And then the third thing is, when there was a raid in his house, there was a chit where it was mentioned 168 rupees. ஒரு 168 ரூபாய்க்கு நாங்க ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டாட்டர்லா எழுதியிருந்த ஒரு சிட் பார்த்தாராம் அந்த ஆபீசர். அந்த ஆபீசர் அந்த சிட்டை பார்த்த உடனே, "ப்ளீஸ் டு நாட் ரெய்ட் திஸ் ஹவுஸ் எனிமோர்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியேறிட்டாராம். அப்படிப்பட்டவர் யாரு அப்படின்னா, அந்த சிட்ல எழுதியிருந்தது இல்லையா 168 ஐஸ்கிரீம்னு, அந்த ஐஸ்கிரீம் என்னன்னா ஐபேக்கோ ஆர் யூ கால் இட் அருண் ஐஸ்கிரீம். அருண் ஐஸ்கிரீமோட ஹெட் ஹாட்சன் அக்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஓட சிஇஓ ஆர்ஜே சந்திரமோகன். ஆர்ஜி சந்திரமோகன் அவர் வந்து சிவகாசியில திருத்தங்கல்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துல சின்ன ஊர்ல பியூசி ஃபெயில் ஆன அவரு he decided to do something with loan of 12,000. கையில கேபிட்டல் ஒரு 25,000 rupees வச்சு he wanted to start a business. And today he is the owner of Hatson Agro Products, having a chain of products along with paneer ஆகட்டும், yogurt ஆகட்டும், milk powder ஆகட்டும். $2.3 billion business. 2.3, what did I say? Please come with me, come along with me. $2.3 billion business, which is 19,077 crore business turnover. He started with just a scratch. And look at his lifestyle. When he wanted to go back, take the slipper and then come back, he didn't want to take or buy another slippers when he lost his one. And number 2, when Harvard wanted a blazer, he didn't want to go hunt for a blazer and come. He wanted to say, people are here only for the story which I have made, the history which I have created. And number 3, when his own family member, the daughter-in-law, had 168 rupees written, billed for the product which they manufacture. Maybe they are manufacturers, but then they pay and then they get their own products. ஸோ இந்த மாதிரி டிசிப்ளினும் கல்ச்சரும் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் சக்சஸ் இருக்கு. The first thing what we saw, discipline is not what you want now.
discipline is what you want the most. அப்படின்றது these people keep reminding us about. This is something which I saw about. Success is not about what you see. What is unseen is the most successful thing. Success, I come again, success is not what you see outward. பனாமா அப்படின்ற கெனால் வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷனையும் பசிபிக் ஓஷனையும் இணைக்கிறதுக்காக, இங்கதான் நார்த் அமெரிக்கா இருக்கு, இங்கதான் சவுத் அமெரிக்கா இருக்குன்னா அந்த சின்னதுதான் அந்த பனாமா கெனால். இந்த பனாமா கெனால் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் தான், வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட். இந்த வெரி பிக் ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட அது வந்து 110 years இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் நடந்திருக்கு. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 110 years இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்திருக்கு பனாமால் கெனால் ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்னைக்கு நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. எவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட்னா, இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 15,000 ஷிப்ஸ் பாஸ் ஆகுது அந்த இஸ்துமஸ்ல. 15,000 ஷிப்ஸ் பாஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் இன்னைக்கு ஆனுவலா $2 billion டோல் கலெக்ட் பண்றாங்க. ஒரு ஷிப்பை பாஸ் ஆகணும், ஒரு க்ரூஸ் ஆகட்டும், ஒரு லக்ஸுரி ஷிப் ஆகட்டும், ஒரு டூரிஸ்ட் ஷிப் ஆகட்டும், இல்ல ஒரு கன்சைன்மெண்ட் ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிற ஒரு கமோடிட்டி ஷிப் ஆகட்டும், என்னவா இருந்தாலும் டோல் கலெக்ட் பண்றாங்க அந்த இடத்துல. அந்த டோல் வந்து வருஷம் வருஷம் வாங்குற டோல் வந்து $2 billion. $2 billion கலெக்ஷன் ஃபார் டோல். சரிங்க, சூப்பரா இருக்குங்க இந்த ப்ராஜெக்ட். இது சக்சஸ் கிடையாதுங்க, தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஃபேன்சி ஃபிகர்ஸ், சூப்பரா இருக்கிற விஷயங்கள் சக்சஸ் கிடையாது. கோ பிஹைண்ட் அண்ட் தென் வாட்ச். வென் யூ வாட்ச், தட் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டோரி. அந்த சக்சஸ் ஸ்டோரி அது சக்சஸ்ஃபுல்லா அன்சக்சஸ்ஃபுல்லான்னு இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க எனக்கு. இதை நடத்தி காட்டுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 43,000 people were involved. 43,000 people were involved, and then ஒரு 30 million pounds of explosives, வெடி பொருட்கள், 30 million pounds of explosives were there to explode. அந்த இருக்கிற லேண்ட்ஸ்கேப்பை எக்ஸ்ப்ளோர்ட் பண்ணாதானே ஒரு பாதை கிடைக்கும், ஒரு கெனால் செட் பண்ண முடியும். எஸ் எஸ், ஐ ஆல் ஹியர் வித் மீ? எஸ் அன்னபூர்ணி, எஸ் யா. ஸோ அந்த மாதிரி கெனால் செட் பண்றதுக்கு they used explosives and they have employed around 43,000 people. இது மட்டும் இல்ல, இந்த 43,000 peopleல 25,000 people died. ஓகே, எப்படி 25,000 people இறந்து போனாங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸா போட்டு அவங்க போய் அந்த இடத்த ஸ்வாம்ப கிளியர் பண்ண போதுல, அந்த ஸ்வாம்ப கிளியர் பண்ண போதுல மஸ்கிட்டோஸும் ராட்ஸும் என்னன்னே தெரியாத இன்செக்ட்ஸும் இவங்களை போட்டு கடிச்சு, அதனால எல்லோ ஃபீவர், மலேரியா, பல பிரச்சனைகள் இவங்களுக்கு வந்து they were all succumbed to death. But the project says they were all succumbed to death because they were not healthy. The project says these people were succumbed to death because they were not healthy. Is it that they were not healthy or the conditions were not healthy, my dear friends? Huh? Tell me, is this success project or not? I want it in the chat box. எது சக்சஸ்ஃபுல் நமக்கு தெரிஞ்சாதானே நம்ம அடுத்து வந்து சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளா இல்லையான்னு சொல்லி தெரியும் நம்ம. எஸ் ஸ்ரீதேவி, ராஜபாலாஜி, சிவானந்த், இஸ் திஸ் a successful project? கண்டிஷன்ஸ் தவறு, உண்மை. So which means they should have taken care of the conditions also, project heads, இல்லையா? See, every year there are a lot of people not successful. True, Rajabalaji. There are a lot of people who go for Dubai. Okay, there are a lot of people who go for Dubai. You know, Dubai, Abu Dhabi, all these places are known for construction failure to mankind. Lovely உண்மையான விஷயம். They are known to construct tall skyscrapers. இந்த skyscrapers கட்டுறதுக்கு Indians are employed. Indians agree for agreements. சரிங்களா? Because Indians will not question them. Indians don't legally take any action against them because they agree to everything, thinking that their family should survive in the India. இந்தியால என் ஃபேமிலி சர்வைவ் ஆகணும், அவங்களுக்கு நான் ரூபாய் அனுப்பணும், அப்ப எனக்கு காசு வேணும், நான் கான்ட்ராக்ட்ல சைன் பண்றேன். Every year there are around 2,000 people who die. Every year there are around 2,000 people who die because அவ்வளோ பெரிய டால் பில்டிங்ஸ்ல மேல போய் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் கிடையாது.
when they fall from that place because of some headache or because of some problems which they have, ஒரு cardiac arrest, உடனே அவங்கள செக் பண்றதுக்கு enough health measures கிடையாது. அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் அதை பண்றாங்க. ஆனா what does the project say? They died because of their health medical problems. Is this successful project or not? ஸ்கை ஸ்கிராப்பரை பார்க்கும் போதுலாம் எனக்கு கோவம் வரும். ஐயோ எத்தனை இந்தியன்ஸோட உயிரை குடிச்சிருக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி. Every time I see skyscrapers, I feel very, very bad. Pathetic. எத்தனை பேரோட உயிரை குடிச்சிருக்கும் இது அப்படின்னு சொல்லி. So இதுதான் இந்த பனாமா கெனால் ஓட ப்ராஜெக்ட். We have only 2 minutes. I have 2 stories for you. We'll go quickly. There is a place, deserts are always known for dry, இல்லையா? இந்த dry desertsல இந்த கேக்டஸ்லாம் வாழுதே. இந்த கேக்டஸ்லாம் எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா பூக்கள் வேணுமே. பூக்கள்லாம் எப்படி இந்த இடத்துல பூக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த பூக்கள் வந்து பூக்கிறதுக்கு நிறைய தண்ணி வேணும். ஆனா தண்ணி இல்லையே டெசர்ட்ல. அப்ப என்ன பண்ணும்னா, நைட்டு மட்டும் பூக்கும், அடுத்த நாள் மத்தியானம் திருப்பி மூடிக்கிடுமா. ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? நைட்டு நான் பூக்குறேன், எனக்கு தண்ணி எல்லாம் வேண்டாம், எனர்ஜி கம்மியா தான் கன்சியூம் பண்ணுவேன், அதுக்குள்ள நீ ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் நடந்துக்கோ, சரியா? நான் காலையில ஒரு மத்தியானம் போல நான் மூடிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி, இவ்வளவுதான் அதோட பீரியடே, இவ்வளவுதான். பூக்கும், இட் வில் கோ அவே. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா, there is one cactus which is called tubular cactus. இந்த tubular cactus என்ன பண்ணும்னா, it can live for 90 years. 90 yearsக்கு மேல வாழ முடியும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளவரே வந்து 30 yearsல தான் வரும். 30 வருஷம் கழிச்சு தான் முதல் பூவே பூக்குமா. அதுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் முக்கியம், அடுத்தடுத்து உருவாக்கணும், சரிங்களா? ஆனா 30 years கழிச்சு இன்னஃபா எனர்ஜி கேதர் பண்ணதுக்கு அப்புறம், நல்ல தண்ணியெல்லாம் எங்கெங்கயாவது இருந்து நான் எடுத்ததுக்கு அப்புறம், ஒரே ஒரு பூ 35 வருஷம் கழிச்சு நான் பூத்துக்கிறேன். ஆனா நான் 90 years வாழுவேன். So this gives me a lot of insights that there are a lot of people, நான் இது பண்ணிடணும், இவங்கள பார்த்து கார் வாங்கிடணும், இவங்கள பார்த்து வீடு வாங்கிடணும், நான் இது பண்ணிடணும், அது பண்ணிடணும், இவ்வளவு சம்பாதிச்சிடணும், இப்படி ஆயிடணும், அப்படி ஆயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கும் போதுலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டீச்சர்ஸ் so many things பா. என்ன சொல்லி கொடுக்குது? there are, இவங்களும் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு தானே இருக்காங்க. இவங்களும் ட்ரை டெசர்ட்ல எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, நான் வெறும் ஸ்பைக்கி தான்ஸ் தான் இருக்கேன், ஐ எம் குட் ஃபார் நத்திங். நோ, I know how to strategize my life. I know how to survive. I know how to live a lovely existential life. அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறவங்க தான் இவங்க எல்லாரும். So they always give us so much of energy that you can bloom even in the most dry desert conditions. You can bloom. என் ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ஸ், என் ஃபினான்ஷியல் சிச்சுவேஷன்ஸ், இது மாதிரிலாம் இல்லைங்க எனக்கு, நீங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. when cactus is able to bloom, you will be able to bloom. The last one for today. See, all of us love these sweet food, இல்லையா? I wanted to finish it sweet because இன்னைக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்றனால I wanted to finish it with something sweet. ஸ்வீட் ஃபுட், ஸ்வீட்டா சாப்பிடுறது நான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிடுறது இன்னைக்கு நமக்கு பிடிக்கல. ஐயோ 10,000 years பேக், 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சுகர் கேனை நட்டு 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 சூயிங்காக தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக ஆரம்பிக்கல. சுகர் கேனை நட்டதே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சான். ஐயோ இது ஜூஸ் சூப்பரா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி they started having these done. சுகர் கேனை நட்டது நேட்டிவ் பிளான்டேஷனா மாத்துறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். they loved those sweet things. So இந்த ஸ்வீட் திங்ஸ் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு, இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது ஹனியா. ஹனி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட் திங் வாட் த ஹியூமன் டேஸ்டட், அண்ட் தென் த சுகர் கேன். இந்த ஹனிய ஓவர்டேக் பண்ணிடுச்சு சுகர் கேன். எவ்ரிபடி லவ் திஸ் சுகர் கேன். ஸோ அதனாலதான் நிறைய, I don't know, maybe in the next story we will talk about the sugarcane plantation which destroyed one entire tribe. ஒரு entire tribe-ஐயே வெறும் சுகர் கேனை மட்டும் வச்சு இது பண்ண வச்சு அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஒரு நாடு வந்து ஒரு ட்ரைபையே வந்து இது பண்ணாங்க. மேபி we'll talk about that sometime later. பட் இன்னைக்கு நம்ம பேசணும்னு நினைச்சது வந்து everybody started loving this. Europeans also started loving this. ஸோ இந்த யூரோப்பியன்ஸுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் ஆகும், பிளான்டேஷன் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இம்போர்ட் பண்ண அந்த யூரோப்பியன்ஸ் they didn't import just the sugarcane, they imported the tooth decay along with that. ஸோ அப்படி வந்து ஸ்வீட்டான திங்ஸ் சாப்பிடணும்னு நினைச்சவங்க
பல்ல பத்திரமா பாத்துக்கணும்னு சொல்லி தோணவே இல்லை அவங்களுக்கு. யாருக்கு? ஈவன் ஃபார் Queen Elizabeth. She loved all these lovely sweet things, and then along with the sugarcane, she imported not just the sugar and the sugarcane, but the tooth decay also, even for her. So all those things beyond certain limits is going to be a big decay for all of us. So sweet things, let it happen, but not too much of sweet. Too much of sweet. Good things also only should happen to me. Only good things should happen. Only sweet things should happen to me. It will end up in decay only, my dear friends. So let your everyday life be with a lot of good things, a bit of bad moments also, so that you know what is good and what is bad. Helena, you will never know. You will never count your blessings. So thank you so much for being with me this 1 hour. It is 6:03. I took 3 extra minutes. I'm sorry for that. But then I enjoyed today because we have 3 people who are with us with videos on. Kumaresan, Annapurni, and Sridevi. That is the energy for me this morning. With the videos on, you give me so much of energy. And Rajabalaji, Shivanand, Mahati, and one more, Jayvarshini, Rajabalaji. Yeah, thank you so much. Nice talking to you. If it is possible, you can share one of today's stories which you loved so much in the chat box. With that, we finish. One favorite thing, what you enjoyed. Edadu or story. More than one, irundhuchunala happy. But one thing which you loved, so that I'm just trying to analyze what all you like, so that அடுத்த 6 வாரங்கள் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து யோசிச்ச ஸ்டோரிஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி maybe I'll start thinking about that. Ibaco story. Thank you, Kumaresan. Cookie story. Lovely. That was an accidental dessert which was invented. Next. True. Yeah, lovely. Caterpillar wasp. எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்டர்பிங் ஸ்டோரிங்க அந்த caterpillar wasp. Oh, Ananya Paul. Rajabalaji. Thank you. Ananya Paul Dodmani. True. Very true. Very, very inspiring. True people. If you want to know more about them, just Google and find out. Just Google, because these are just insights which I'm just giving, but you will have a lot more in the Google. But on the Google போய் நீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேடி பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த இன்சைட்ஸே. Because நிறைய நேரங்கள்ல we get ourselves dusted, rusted in the reels. சும்மா அந்த 30 seconds நம்மள எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ணது இல்லையா? அதெல்லாம் இல்லாம இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. So thank you so much for being lovely people. We will meet next. Yes, Tribal Connect. She's there in Tribal Connect. True. We will meet next Saturday. If you want anything exclusive in the madri veno, I understand from yours ரொம்ப inspiring ah irukra nature ah irundhalum seri, you have something ஒரு relatable ஆன ஒரு living legend oda success story ah irundhalum I think you like. Maybe I'll come up with more of stories of that kind. Very good morning. Have a great day. Have a great week. See you next Saturday. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you.